اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 96 بائے اردو داستان۔ اس معمولی سی کارروائی کو کوئی بڑی اہمیت نہیں دی جا سکتی تھی کیونکہ ابھی تو اصل مسئلہ باقی تھا۔ جنرل تھاور کو برف کا یہ عظیم الشان صحرا عبور کر کے سمندر کے کنارے لے جانا، یہاں بحری بیڑے سے رابطہ قائم کرنا اور کامیابی کے ساتھ جنرل کو بیڑے پر پہنچانا، اس کے بعد اس مہم کی ذمہ داری ختم ہوتی تھی اور کون جانتا تھا کہ اس کے بعد بھی کیا حالات پیش آئیں۔ گورن اور بائن بہت پرجوش تھے، لیکن نعمان خان نے گہری سنجیدگی اختیار کر رکھی تھی۔ برف کی اس پناہ گاہ میں انہوں نے پہلا قیام کیا تھا۔ جنرل تھاور ایک پروکار شخصیت کا مالک تھا، لیکن ان میں سے ہر فرد جانتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ملیشیا کے باغیوں کی خوفناک کارروائیوں کو ناکام بنا کر رکھ دیا تھا، اور اگر یہ نہ ہوتا تو باغی آن کی آن میں بینتو کروسو کو پیس کر رکھ دیتے۔ ملیشیا کے لاکھوں باشندے اس شخص کی وجہ سے بینتو کروسو کی غلامی کا توق پہنے ہوئے تھے۔ ایسی شخصیت معمولی تو نہیں ہو سکتی تھی، وہ کسی بھی وقت کوئی ایسی چال چل سکتا تھا جو ان کے حق میں قاتل ثابت ہوتی، اس لیے اس پر مشتبہ نگاہ رکھی جا رہی تھی۔ اسے ایک محفوظ جگہ رکھا جا رہا تھا اور دیبل اور بیرک اس پر تعینات کر دیے گئے تھے۔ نعمان خان نے ان سے کہا تھا کہ اس شخص کی ایک ایک جنبش پر نگاہ رکھنا ضروری ہے، ہر چند کہ ہم نے اس کی خواہش پر اس کا منہ آزاد کر دیا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم نے خطرہ مول لیا ہے۔ اگر تمہاری نگاہ چوکی تو ہم سخت خسارے سے دوچار ہو جائیں گے۔ میری ایک رائے ہے چیف، گوئل نے کہا۔ ہاں کہو۔ اس کی وردی تو ہم نے حاصل کر لی ہے اور اس کے ہتھیار بھی ہمارے قبضے میں ہیں، لیکن اگر اس کی گھڑی، جوتے اور اس کے کان میں جو آلہ اسمات لگا ہوا ہے، اگر وہ بھی ہم اپنے قبضے میں کر لیں تو کیا مناسب نہیں ہوگا؟ بھلا ان چیزوں سے ہمیں وہ کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ گورن حیران ہو کر بولا۔ نہیں گورن، تم گوئل کی بات کی گہرائی پر غور نہیں کیا۔ تھاور کا تعلق جس ملک سے ہے وہ جدید ترین ملک ہے۔ ان میں سے کسی شے کی کوئی ایسی چیز پوشیدہ ہو سکتی ہے جو ہمیں نقصان پہنچائے، علاوہ ٹرانسمیٹر، نعمان خان نے کہا، اور گورن دانتوں تلے زبان دبا کر خاموش ہو گیا۔ نعمان خان نے اجازت دے دی تھی۔ جنرل تھاور نے گھڑی نکال کر دے دی، لیکن جب اس نے جوتے اور آلہ اسمات طلب کیا تو وہ غرا کر بولا، ان چیزوں کی ضرورت تمہیں کیوں پیش آ گئی؟ آلہ اسمات کے بغیر میں سن کیسے سکوں گا؟ اور جوتے کے برف پر ننگے پاؤں سفر کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے پیروں کے سائز کے دوسرے جوتے آپ کو دے دیے جائیں گے مسٹر تھاور۔ آلہ اسمات کی آپ کو چندہ ضرورت نہیں، کیونکہ کوئی بات آپ کو سنانی ہوگی تو یہ ہم آپ کو واپس کر دیا جائے گا۔ گوئل بولا، تم نے دیکھا جب میں نے خود کو تمہارے شکنجے میں بے بس محسوس کر لیا تو ساری جدوجہد ترک کر دی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ وعدہ کیا جاتا جنرل کہ آپ کو اس کے علاوہ اور کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ گوئل بولا۔ جنرل کو دوسرے جوتے دے دیے گئے تھے۔ تمام لوگ جانتے تھے کہ بہت جلد جنرل کے اغوا کے بارے میں ہیڈ کوارٹر کو معلوم ہو جائے گا، اس کے بعد ملیشیا کے بے شمار ذرائع اس کی تلاش میں نکل پڑیں گے۔ اگر یہ لوگ ان کے ہاتھ آ گئے تو انہیں کہیں پناہ نہ ملے گی، اس لیے وہ جلد از جلد اپنا یہ سفر طے کر لینا چاہتے تھے۔ تیسرے دن دوپہر کو جب وہ ایک برفانی چوٹی کے قریب ایک غار میں فروکش تھے، آسمان پر طیاروں کا ایک غول نمودار ہوا۔ یہ طیارے بہت نیچے اور سست پرواز کر رہے تھے اور بہت دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ نیچے موجود لوگوں میں سنسنی پھیل گئی۔ جنرل کو فوراً قابو میں کر لیا گیا تھا۔ ان طیاروں کی کارروائی کا جائزہ لیا جانے لگا۔ خدشہ یہ تھا کہ کہیں چھاتا بردار ان ویرانوں میں نہ اتار دیے جائیں۔ یہ کارروائی قرینے کی تھی، لیکن ایسی کوئی بات نہ ہوئی اور طیارے تقریباً آدھے گھنٹے تک نیچی پرواز کر کے واپس چلے گئے۔ جب تک طیارے یہاں رہے ان لوگوں کی جان سولی پر رہی۔ آخری طیارے کی نگاہوں سے معدوم ہوتے ہی انہوں نے سکون کا سانس لیا تھا، لیکن اس کے باوجود سارا دن انہوں نے اسی غار میں گزارا۔ جنرل نے چونکہ طیاروں کی کارروائی کے دوران کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی تھی، اس لیے اس پر اعتماد کا اظہار کیا گیا اور اس کی خواہش پر اسے چہل قدمی کی اجازت دے دی گئی۔ رات کو سفر کا فیصلہ کیا گیا، لیکن جب یہ لوگ غار سے باہر نکلے تو موسم بہت خراب ہو گیا۔ آسمان پر اتنی گہری تاریکی چھا گئی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ یہ موسم سفر کے لیے بالکل موزوں نہیں تھا، اس لیے متفقہ طور پر اس رات بھی سفر ملتوی کر دیا گیا۔ رات کو جنرل تھاور کے پیٹ میں مرور اٹھی اور وہ دور سے کراہنے لگا۔ کئی بار اسے ہوائی ضروری کے لیے جانا پڑا، لیکن دور سے اس کی نگرانی کی گئی تاکہ وہ فرار نہ ہو سکے۔ صبح کو موسم کسی قدر بہتر ہو گیا، چنانچہ طے کیا گیا کہ سست رفتاری سے سفر کیا جائے اور سفر کا آغاز ہو گیا۔ لیکن یہ سفر زیادہ تیزی سے نہیں ہو سکا کیونکہ آگے بلندی تھی۔ بہرحال جس قدر ممکن ہو سکا سفر کیا گیا۔ پھر یہ لوگ بلندی پر پہنچ گئے۔ دفتن گورن کو چیز دیکھ کر ٹھٹک گیا، اس کے چہرے پر گہرے خوف کے آثار پھیل گئے تھے۔ اس نے نعمان خان کو متوجہ کیا۔ آہ، جنرل چال چل گیا، اس کے منہ سے نکلا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ وہ دھبا دیکھ رہے ہیں آپ؟ براہ کرم یہ دوربین لیجیے اور دیکھیے، یہ کم بخت جنرل کیسی خوفناک چال چل گیا ہے۔ نعمان خان نے گورن کے ہاتھ سے دوربین جھپٹ لی۔ برف کی سفید چادر پر ایک دھبا نظر آ رہا تھا۔ دوربین میں دھبا واضح ہو گیا، سرخ رنگ سے صاف TH کے الفاظ بنے نظر آ رہے تھے۔ یہ کیا؟ نعمان خان خوفزدہ لہجے میں بولا۔ TH یعنی تھاور، گورن بولا۔ اوہ، لیکن وہ جگہ اس غار سے زیادہ دور نہیں جہاں ہم نے قیام کیا تھا۔
جو کہ وہ گہرائی میں اس لیے یہاں سے صاف نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہ ہے کیا چیز؟ میں بتا سکتا ہوں۔ جنرل کے اس نئے لباس میں ایک سرخ رومال تھا۔ رات کو اس لیے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا اور وہ بار بار جا رہا تھا۔ ہم اس کی چالاکی پر غور نہ کر سکے۔ غالباً طیاروں کو دیکھ کر اس کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا۔ بائن نے کہا، اب کیا کیا جائے؟ اگر ہم میں سے کوئی اس نشان کو مٹانے کے لیے واپس جائے تو سارا دن یہیں صرف ہو جائے گا۔ اس کے باوجود اسے صاف کرنا ضروری ہے۔ تو پھر میں جاتا ہوں، آپ لوگ سفر جاری رکھیں۔ بیوک نے رضاکارانہ پیشکش کی۔ میں اپنا یہ کام کر کے تیزی سے آپ کے پاس پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ شکریہ بیوک، یہ ضروری ہے۔ ہم سفر کی رفتار سست جاری رکھیں گے، نعمان خان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جنرل ان کی گفتگو سے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ یقیناً اسے صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا، لیکن وہ خود کو بے تعلق ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیوک روانہ ہو گیا۔ نعمان خان نے تیش کے عالم میں جنرل کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم نے ثابت کر دیا کہ تمہیں دی ہوئی مراد غلط تھی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ جنرل نے بے تعلقی سے کہا، تم نے رومال کی دھچیوں سے ٹی ایچ کا نشان بنایا ہے۔ ہاں، مجھے اس سے انکار نہیں۔ کیا تم نے ہماری دی ہوئی مراد سے فائدہ نہیں اٹھایا؟ یہ میرا حق تھا۔ تم لوگوں نے مجھے اغوا کیا ہے، میری مرضی سے تو نہیں لائے۔ اس کے نتیجے میں تمہیں شوٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ نعمان خان غرایا، تم لوگ جہاں مجھے لے جا رہے ہو وہاں کے میری تاج پوشی کی جائے گی؟ جنرل نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری اس حرکت کی سزا دی جائے گی تمہیں۔ یہ میرا رومال ہے، اس کے لیے میری اجازت کی ضرورت تو نہیں۔ جنرل نے ہنستے ہوئے کہا، پھر بولا، ویسے میں یہ جانتا ہوں کہ تم مجھے شوٹ نہیں کرو گے، اس لیے میں مطمئن ہوں۔ تم اس غلط فہمی کا شکار کیوں ہوئے؟ گورن بولا، اس لیے کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے تو وہیں قتل کر سکتے تھے جہاں سے تم نے مجھے اغوا کیا تھا۔ جنرل نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، چیف، اس اعلیٰ سماعت کو فوراً توڑ ڈالیے۔ یقیناً یہ اعلیٰ سماعت کے علاوہ کچھ اور ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنرل تھاور اعلیٰ سماعت کے بغیر بخوبی سن رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں۔ اوہ گڈ، واقعی یہاں مجھ سے چوک ہو گئی۔ اس میں ایک ننھا سا ٹرانسمیٹر فٹ ہے، لیکن اس کا ہیٹ عمل محدود ہے، جنرل نے کہا۔ نعمان خان نے جلدی سے اعلیٰ سماعت جیب سے نکال کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر وہ بیوک کی طرف دیکھنے لگا جو برف کے ڈھلان پر تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں کچھ اور بھی نظر آ رہا تھا۔ بہت دور برف اور آسمان کے درمیان دو سیاہ نقطے پرواز کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ ہیلی کاپٹر تھے۔ دفتن گون چیخا، فوراً کوئی چھپنے کی جگہ تلاش کرو ورنہ ہمیں گولیوں سے چھلنی کر دیں گے یہ لوگ۔ گون کی آواز سن کر سب چونک پڑے۔ وہاں چھپنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں تھی سوائے برفانی گڑھوں کے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کون سا گڑھا کیسے خطرات کا حامل ہے۔ بہرحال ایک خطرے سے بچنے کے لیے دوسرا خطرہ مول تو لینا ہی تھا۔ بائن نے گڑھے کی طرف اشارہ کیا اور دوسرے لمحے سب اس طرف دوڑ پڑے۔ جنرل نے پہلو تہی کرنا چاہی تو نعمان خان کا ایک زبردست گھونسا اس کے جبڑے پر پڑا۔ اپنی فطرت کو نہیں دبا سکا تھا اور پھر برف پر گرے ہوئے جنرل کی ایک ٹانگ گھسیٹ کر اس نے اسے ایک گھڑے میں دھکیل دیا۔ گھڑا زیادہ گہرا نہیں تھا، لیکن جنرل اس میں گر کر بے سود ہو گیا۔ شاید نعمان خان کے آہنی گھونسے نے اس کے حواس چھین لیے تھے۔ بہرحال نعمان خان کے علاوہ سب دبک گئے تھے۔ نعمان خان جب گڑھے میں نہ کودا تو بائن بھینچی بھینچی آواز میں چیخا، چیف نیچے آ جاؤ ورنہ خاموش رہو۔ نعمان خان کی غراہٹ سنائی دی۔ بائن اور دوسرے لوگوں کو اس کی آواز میں بڑی سفاقی محسوس ہوئی۔ وہ کوشش کے باوجود نہ بول سکے۔ نعمان خان بیوک کو دیکھ رہا تھا جس کی زندگی خطرے میں پڑ گئی تھی، لیکن بیوک کی تقدیر اچھی تھی۔ ہیلی کاپٹر نے ٹی ایچ کے نشان کو دیکھ لیا تھا۔ وہ آگے نہیں آئے بلکہ وہیں گھوم گئے اور ایک لمبا چکر لگا کر اور نیچے آ گئے تاکہ قریب سے اس نشان کو دیکھ سکیں۔ اس دوران بیوک کو موقع مل گیا۔ وہ اس جگہ سے تقریباً 50 گز دور ایک گڑھے میں کود گیا تھا۔ ہیلی کاپٹر نے نیچے آنے کی حماقت نہیں کی تھی، شاید وہ خطرہ محسوس کر چکے تھے۔ پھر وہ بلند ہو کر واپس چل پڑے اور تھوڑی دیر بعد نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ باہر آ جاؤ، وہ سب چلے گئے ہیں۔ نعمان خان کی آواز ابھری۔ چلے گئے؟ بائن نے حیرت سے کہا۔ ہاں مسٹر بائن، انہوں نے جنرل کا کارنامہ دیکھ لیا۔ اب یقیناً انہیں ہماری سمت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ اب وہ زیادہ فورس کے ساتھ اس طرف آئیں گے۔ کسی نے نعمان خان کی بات کی تردید نہیں کی تھی۔ اب کیا کرنا چاہیے چیف؟ گور نے پوچھا۔ بہتر یہ ہوتا کہ ہمیں کوئی اچھی پناہ گاہ مل جاتی، لیکن ہمارے سامنے جو مناظر پھیلے ہوئے ہیں انہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ قرب و جوار میں کوئی پناہ گاہ ملنی ناممکن ہے۔ کیوں نہ ہم یہ سمت تبدیل کر لیں؟ بائن بولا۔ سمت بدلنے سے بھی کیا حاصل ہوگا؟ دور دور تک کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی۔ چلتے رہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس گدھے کو باہر نکالو، نعمان خان نے کہا۔ بیوک واپس آ گیا۔ اس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ ہیلی کاپٹر نے وہ نشان دیکھ لیا ہے۔ سفر شروع ہو گیا۔ ہر لمحے یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اب مقامی فوجیں آتی ہیں، لیکن جس راستے سے گزر آئے تھے اس پر بر افواج کے آنے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ ٹرک یا دوسری گاڑیوں کا برف پر سفر کرنا ناممکن تھا۔ جنرل کو 1 گھنٹے بعد ہوش آیا تھا۔ اس کا جبڑا سوج گیا تھا اور سوجن بڑھتی جا رہی تھی۔ بہرحال اس کے بعد اس کا سلوک جنرل کے ساتھ اچھا نہ رہا۔ جنرل بھی بالکل خاموش اور کسی قدر نڈھال تھا۔ نہ جانے اس کے اپنے احساسات کیا تھے۔ رات ہو گئی۔ اب تک کا بڑا سنسنی خیز سفر رہا تھا۔ رات بھی کھلے آسمان اور یخ بستہ ہواؤں کے درمیان بسر کرنی تھی، چنانچہ ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ ابھی رات کا پہلا ہی پہر تھا کہ اچانک فضا میں طیاروں کی گونج سنائی دی۔
खतरा सर पर आ गया है, गोन भयानक आवाज में चीखा। वो सब सर्दी से मुतासिर थे और हंसले इस्तात अपने अपने लिबासों में लिपटे सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे थे। गोन की आवाज़ सुनकर सब उठकर खड़े हुए। छुपने के लिए कोई जगह तो थी नहीं। बेयारो मददगार बर्फ के इस वसी खित्ते पर खड़े आसमान को देख रहे थे। दफतन सारा इलाका रोशनी में नहा गया। तैयारे सर्च लाइटों के जरिए उनका सुराग लगाने की कोशिश कर रहे थे। दफतन एक तैयारे ने गोता लगाया और मशीन गन की तरतराहट गूंज उठी। गोलियां उनके दाएं बाएं सनसनाती हुई गुजर गई थीं और वो सब बर्फ से ढकी हुई जमीन पर औंधे मुंह लेट गए थे। चंद मिनट का यह हादसा इस कदर होलनाक था कि उसे सारी जिंदगी नहीं भुलाया जा सकता था। तैयारा गोलियां बरसाता हुआ आगे निकल गया था। फिर काफी दूर जाने के बाद वो मुड़ा। नुमान खान के इशारे पर उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी थी। वो जिसका जिधर मुंह उठा भाग खड़ा हुआ। सामने एक टीला दिखाई दे रहा था। बर्फ से ढके हुए इस टीले में कोई पनाहगाह तो थी नहीं, लेकिन इस बात के इम्कानात थे कि इसके दामन में पहुंचकर तैयारे की गोलियों से बचाव का थोड़ा बहुत बंदोबस्त हो जाएगा। चुनांचे सभी ने कोशिश की थी कि उस टीले तक पहुंच जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। तैयारे ने फिर गोता लगाया और बर्फ के जर्रात फजा में उड़ने लगे। इस बार भी कोई जख्मी नहीं हुआ था। इसकी वजह शायद ये थी कि सब मुंतशिर हो गए थे, लेकिन मुंतशिर होकर यह खतरा सर पर मौजूद था कि कोई न कोई गोली कारगर हो ही जाएगी। इस दूसरे हमले में भी वो सब बच गए। नुमान खान जोर से चीखा, टीले की तरफ भागो, और उन सबकी रफ्तार तेज हो गई। तैयारा काफी दूर निकल गया था। दफतर नुमान खान की निगाह दौड़ते हुए लोगों की तरफ उठी और वो एक लम्हे के लिए ठिठक गया। फिर इसकी धाड़ गूंजी, बाइन गोन जनरल थावर कहाँ है? ये सुनते ही बाइन और गोन लर्ज कर रुक गए। जनरल थावर की गुमशुदगी मौत के मुतरादिफ थी। वो फटी फटी निगाहों से नुमान खान को देखने लगे। नुमान खान की निगाहें भी इधर उधर भटक रही थी। सारी मेहनत एक लम्हे में खाक में मिलती नजर आ रही थी। दूसरे लोग तो टीले की तरफ दौड़े थे, लेकिन गोन और शेरर दौड़ते हुए नुमान खान के पास पहुंच गए। ये मेरा मतलब है, ये क्या हुआ? गोन ने कहा। कुछ नहीं, आओ उसे तलाश करें, नुमान खान बेजिगरी से बोला, और वो जान हथेली पर रखकर पलट पड़े। जनरल का फरार उनके लिए किसी तौर काबिल कबूल ना था। इसके लिए तो अब तक ये शदीद मुशक्कत की गई थी। इन्हें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। थोड़ी देर पहले जहाँ वो औंधे पड़े थे वहीं जनरल नजर आ गया। वो जख्मी था और उसकी कमीन खून से तर हो रही थी। नुमान खान ने झुककर देखा, गोली जनरल के बाएं कंधे को छेदती हुई निकल गई थी। गौर ने नुमान खान ने जनरल को अपने हाथों पर उठाया और टीले की तरफ दौड़ लगा दी। बाइन भी उनका साथ दे रहा था। दूसरे लोग टीले तक पहुंच चुके थे। जनरल बेहोश हो चुका था। इतनी देर में वही तैयारा फिर उनके सरों पर मंडाने लगा, लेकिन इस बार उसने गोता नहीं लगाया था। फिर उसमें नस्ब लाउड स्पीकर से एक भारी आवाज़ उभरी, तुम सब हमारी निगाहों में हो। जनरल थावर को हमारे हवाले कर दो। तुम अब यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तुम्हें सिर्फ 5 मिनट दिए जाते हैं। अगर तुम्हारे पास वायरलेस है तो हमारा कोड नंबर नोट करो, 00787। इस नंबर पर हमसे रब्ता कायम करो और बताओ कि जनरल थावर कहाँ है। नुमान खान ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। हालांकि वायरलेस उनके पास मौजूद था, लेकिन उसकी मौजूदगी का इकरार नहीं किया जा सकता था और ना ही ये बताया जा सकता था कि जनरल थावर उनके पास है। चुनांचे इस सिलसिले में खामोशी इख्तियार कर ली गई। लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ से निकलने का था। यह भी मुमकिन था कि इन तैयारों से पैराशूट के जरिए सैकड़ों फौजी उतर आए और उन्हें चारों तरफ से घेर कर या तो पकड़ ले या हलाक कर दे। कुछ नहीं कहा जा सकता था सिवाय इसके कि खामोशी से सफर जारी रखा जाए, बशर्त ये कि इसके मौके हासिल हों। तैयारे से 2-3 बार ये पैगाम नशर हुआ था, लेकिन इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। नुमान खान को ये भी मालूम हो गया था कि अब वो फायरिंग से गुरेज करेंगे कि उन्हें एहसास हो गया होगा कि उनकी गोलियों से जनरल थावर को भी नुकसान पहुंच सकता है। तैयारा काफ़ी देर तक फजा में मंडलाता रहा, फिर उसकी रोशनियाँ मादूम हो गई। वो चला गया। पहाड़ी टीले के दामन में पहुंचकर नुमान खान काफ़ी देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। फिर उसने इधर उधर देखकर कहा, जो कुछ होना है वो तो ज़रूर होगा। इस कमबख्त जनरल थावर को अभी होश में लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वैसे बेहतर यह है कि इसके जख्म को कस दो। पता नहीं गोली उसके शाने में रह गई है या बाहर निकल गई है। बहरतौर इसे जिंदा रहना चाहिए। मैं नक्शा देखकर अपने तौर पर कोई प्रोग्राम बनाता हूँ, तुम इन मामलात को संभालो। नुमान खान नक्शे को लेकर एक महफूज जगह बैठ गया। जेबी टार्च निकाली और नक्शे पर रोशनी डालकर उसका मुताला करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने फौरन गोन को आवाज़ दी और उससे नक्शे के मुताबिक इन इलाकों के बारे में पूछने लगा। गोन तो सही तौर पर न बता सका, लेकिन डैनियल इस सिलसिले में बहुत कारआमद साबित हुआ। नक्शा देखकर इस इलाके की सही निशानदेही करने लगा। उसने बताया कि बचाव का रास्ता सिर्फ एक है, और वो ये कि अगर हम इस बर्फानी टीले को बूर कर ले तो इसके पीछे घना जंगल है, जहां हम दुश्मनों की नज़रों से महफूज रह सकते हैं और कुछ रोज पोशीदा भी रह सकते हैं। नुमान खान ने डैनियल से पूछा कि क्या तुम्हें यकीन है कि इस पहाड़ी को अबूर करने के बाद हम घने जंगल में दाखिल हो जाएंगे? यकीन से तो कुछ नहीं कहा जा सकता जनाब, लेकिन नक्शे के मुताबिक हम जितना सफ़र कर चुके हैं, मेरा अंदाज़ा है कि हम इस बड़ी पहाड़ी के करीब है जिसकी दूसरी जानिब घना जंगलों का सिलसिला शुरू हुआ है। उस पहाड़ी तक पहुंचने के लिए हमें कितना वक्त दरकार होगा? जितना भी हो, लेकिन कम अज़ कम एक जगह पड़े रहकर मौत का इंतज़ार करने से बेहतर होगा कि हम इस पहाड़ी को अबूर करने की कोशिश करें। डैनियल ने जवाब दिया। ठीक है, इसके सिवा कोई चारा नहीं।
हमारे पास खाने पीने का बंदोबस्त नहीं और ना ही सर्दी से बचाव का कोई इंतजाम है, लेकिन बहरतौर कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो फिर अभी से सफ़र शुरू कर दिया जाए, यह रुकने का कोई जवाब नहीं है। ये मसला हल हो गया। दूसरी तरफ जनरल थावर का जख्म साफ करके उस पर पट्टी बांध दी गई और वो होश में आ गया था। वो उसे सहारा देते हुए आगे बढ़ने लगे। अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि चांद ने बादलों की ओट में चेहरा छुपा लिया और फ़ज़ा में एक अजीब सी घुटन की कैफियत पैदा हो गई। गोल खुशी से चीखा, आह, यूँ लगता है जैसे आसमान हमारी मदद हो रही है। क्या मतलब? नुमान खान ने पूछा। चीफ, अगर यह बस कुछ और बढ़ गया तो बर्फबारी शुरू हो जाएगी। दिन की रोशनी में हमने सोचा भी ना था कि आज मौसम किस किस्म का हो सकता है। चंद घंटे पहले भी इसके इम्कानात नहीं थे। इस बर्फबारी से हमें क्या फ़ायदा होगा, बल्कि सफ़र की मुश्किलात में और इजाफा होगा। बाइन बोला। ओ नहीं डेयर बाइन, तुम गौर नहीं कर रहे। अगर बर्फबारी शुरू हो गई तो तैयारे हमारे खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। बर्फबारी इस वक्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नुमान खान ने इस सिलसिले में कोई तबसरा नहीं किया। वो लोग सफ़र करते रहे। जिस बर्फानी पहाड़ी का नक्शा में जिक्र किया गया था वो इन्हें इस टीले के अक़ब में पहुंचती नजर आ गई। फासला भी ज़्यादा ना था। बर्फानी पहाड़ी को देखकर उन सबके कदमों की रफ्तार तेज़ हो गई। थोड़ी देर बाद बर्फबारी भी शुरू हो गई। हल्की हल्की हवा के साथ बर्फ़ के जो ज़र्रात गिरने लगे। सर्दी में एकदम कमी वाक़ई हो गई। जान बड़ी प्यारी शय है। इसे बचाने के लिए इंसान हर वो मुश्किल से मुश्किल काम भी कर गुजरता है जिसका आम हालत में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अंधेरी और सर्द तूफानी रात में इन 15 आदमियों का इस बर्फानी पहाड़ी को अबूर करना एक नामुमकिन सी बात मालूम होती थी। उन्हें इंतहाई करबनाक लम्हात में से गुजरना पड़ा था। सुबह हुए देर हो चुकी थी, अलबत्ता सूरज के न होने की वजह से चारों तरफ धुंधलका फैला हुआ था। अभी वो पहाड़ी ढलान अबूर करके जंगल में दाखिल हुए थे कि एक बार फिर तैयारों की घनघन सुनाई दी। लेकिन इस ढलान पर उन्हें अपनी हिफाजत के कदरे बेहतर मौके हासिल थे। किसी तैयारे से गोलियां नहीं बरसाई गई। अलबत्ता जब उन्होंने ऊपर की जानिब देखा तो उनकी आंखें दहशत से फैल गईं। मुझे इसी बात का खतरा था, नुमान ने सर और सपाट लहजे में कहा। वो सब फटी फटी आंखों से आसमान की जानिब देख रहे थे। सुबह के धुंधलके में बेशुमार पैराशूट बरदार नीचे उतरते नजर आ रहे थे। दुश्मनों ने वो किया था जो उन्हें हालात में उन्हें करना चाहिए था। इस मौसम में तैयारों से ज़मीन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी, लिहाजा उन्होंने छाता बरदार नीचे उतार दिए थे। अब सूरत हाल बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई थी, चुनांचे उन्होंने तेज़ी से जंगल की जानिब दौड़ना शुरू कर दिया। हालांकि जख्मी जनरल थावर उनके साथ था, लेकिन बहरतौर उसे किसी न किसी तरह भगाते लिए जा रहे थे। उसके चेहरे पर अब मुर्दनी छाती जा रही थी। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फासला तय करके जंगल के घने हिस्सों में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और इस कोशिश में वो जल्द ही कामयाब हो गए। छाता बरदारों की कार्रवाइयों के बारे में उन्हें अभी कोई इल्म नहीं था। उन लोगों ने बहुत तवील और पुरमुशक्कत सफ़र तय किया था। अब वो इस काबिल नहीं रह गए थे कि एक कदम भी आगे बढ़ा सके, लेकिन ज़िंदगी बचाने का एहसास उन्हें घसीटे ले जा रहा था। बहर तो सूरज गुरूब होने तक मुसलसल दौड़ते रहे। कई मुकामात पर वो दलदल में धंसते धंसते बचे थे। फिर अंधेरा फैल गया। उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो तकरीबन 10 मील दूर निकल आए हैं। मौसम इंतहाई सर्द होने के बावजूद उनके जिस्म पसीने से तर थे। रात की तारीकी ने उन्हें अपने आगोश में लिया तो वक्ती तौर पर उनकी जिंदगी महफूज हो गई। रात को एक बार फिर नक्शे का जायजा लिया गया। डैनियल ने सिलसिले में वाकई एक नुमाया किरदार अदा किया था। इस वक्त भी जब उसने ऐलान किया कि हम बाएं समझ से जंगल को अबूर करके साहिल पर पहुंच सकते हैं तो सबके चेहरों पर रौनक आ गई। अगर मेरे साथी मेरे साथ ताउन करें तो हम रुके बगैर ये सफ़र जारी रख सकते हैं। फिर साहिल पर पहुंचने के बाद में कोशिश करेंगे कि हर क्वार्टर से राब्ता कायम हो जाए। नुमान खान ने कहा। हम लोग तैयार हैं, गौर, बाइन और बीबिक ने बेक जुबान होकर कहा। नुमान खान ने जनरल की तरफ देखा। वह बिल्कुल ही निढाल हो चुका था। फिर वो दूसरे लोगों से मुखातिब हुआ। जनरल थावर को संभालने के लिए अब हमें 2 आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। ये अब ज़्यादा देर सफ़र नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि हम इसकी वजह से किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाए। तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि हमारे पास जो कपड़े मौजूद हैं इनका एक स्ट्रेचर बनाकर जनरल को इस पर लिटा दिया जाए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ सफ़र कर सकता हूँ, मुझे स्ट्रेचर पर लेटना पसंद नहीं, जनरल थावर ने कहा। नुमान खान ने इसकी तरफ देखा और भारी लहजे में बोला, तुमने खुद ही अपने लिए मुश्किलात पैदा कर ली है जनरल। ये सब कुछ जो हुआ वो तो होना ही था, लेकिन अगर तुम अपने साथियों को हमारी निशानदेही न करते तो शायद वो हमारी तरफ मुतवज्जो न होते। जो होना था हो चुका, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हर तरह से ताउन करने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया जनरल। इसके बावजूद अगर तुम्हें थकन महसूस हो और तुम हमारे साथ सफ़र न कर सको तो मैं और मेरे साथी तुम्हें उठाने के लिए तैयार हैं। मेरा ख्याल है चीफ, हम लोगों को मुंतशिर होकर सफ़र करना चाहिए ताकि कुर्बो जुवार पर भी निगाह रखी जा सके। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, हम किसी को भी खोना नहीं चाहते, नुमान खान ने जवाब दिया। बहर सूरज सफ़र जारी रहा। छाता बरदारों के बारे में कुछ मालूम न हो सका कि वो किन कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। शायद वो कोई बड़ा घेरा डालने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें यकीनन इस बात का इल्म हो चुका था कि वो लोग जंगल में दाखिल हो चुके हैं। वो ऊंची नीची खारदार झाड़ियों को तय करते हुए काफ़ी दूर निकल आए। दफतर नुमान खान को आहट सुनाई दी। वो सब एकदम रुक गए। उन्हें जनरल की तरफ से खतरा था कि कहीं वो चीख उन लोगों पर जाने मुतवज्जो न कर ले, चुनांचे उस पर निगाह रखी जा रही थी।
पिस्तौल की नाल उसकी खोपड़ी से लगा दी गई, लेकिन जनरल ने इस पर कोई तारुज नहीं किया। चंद मिनट बाद ही 2 मुसल्लह सिपाही नजर आए जो बंदूकें संभाले आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों में आगे बढ़ रहे थे। उन लोगों ने सांस से रोक ली। सिपाहियों का रुख उनकी जानिब नहीं था, अलबत्ता वो उनके करीब से गुजर रहे थे। इनके पीछे 2 और मुसल्लह सिपाही नमदार हुए, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। इसका मतलब था कि छाता बरदार जंगल में दाखिल हो चुके थे। ये लोग छुपकर उन्हें गुजर जाने देना चाहते थे। न जाने कितने सिपाही जंगल में बिखरे हुए हों। चारों तरफ से बरसने वाली गोलियों से बचाव नामुमकिन था। दफदन किसी तरफ से सीटी की आवाज़ आई और फिर दूसरी जानिब से भी वैसी ही सीटी की आवाज़ सुनाई दी। उसके साथ ही दौड़ते कदमों की आवाज़ें उभरने लगी। नुमान खान ने अपने साथियों की तरफ देखा, फिर वो सब किसी फौरी खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए।